Hi students, we are seeing circulatory system. So today we came at the end of the lesson. The circulatory system consists of the circulating fluids like plasma, the blood and the lymph and the heart and its blood vessels. My dears, already you know circulating fluids. இத பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். plasma, bloodum பார்த்தாச்சு. Then heart, blood vessels over. So today we are going to see about lymph. So நம்ம circulatory system நம்ம உடம்புல fluid போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த fluids வந்து plasma, blood, lymph இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம பாடியில தேவையான நியூட்ரியன்ஸ், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது என்னது, lymphatic system. So lymphatic system, the lymphatic system, you know, see respiratory system consists of nose, trachea, bronchioles. So நம்ம இப்போ digestive system consists of mouth, esophagus, stomach, intestines, anus இது மாதிரிலாம் சொல்வேன் இல்லையா, அதே மாதிரி lymphatic system comprises of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphatic ducts. So lymphatic system ன்றது எது எதெல்லாம் சேர்ந்தது, lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphatic duct. Lymph is the fluid. Lymph எப்படி இருக்கும் பார்க்க, fluid that flows through the lymphatic system. lymph வந்து fluid மாதிரியா இருக்கும், plasma மாதிரியா, அது எது வழியா போனோம், lymphatic system. So see in the first paragraph we can see through the picture. So this is all are called lymphatic system. This lymphatic system comprises of lymphatic capillaries. இது என்னது, lymphatic capillaries. These lymphatic capillaries, then lymphatic vessels. இந்த டியூப் மாதிரி வருது இல்லையா, இது என்னது, lymphatic vessels. இந்த நெட்டா இருக்கிறது என்னது, lymphatic capillaries. டியூப் மாதிரி நீட்டா வருது lymphatic vessels. Then இங்க நாட் மாதிரி இருக்கு பாத்தியா, இது என்னது, lymphatic node or lymph node. Then lymphatic duct அப்படின்னா குட்டி குட்டியா நடுவுல இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வருது பாத்தீங்களா, இந்த சைடுல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா இருக்கிறதுல என்னது, lymphatic duct. Clear my dears? So lymphatic system comprises of lymphatic capillaries, lymph node, lymphatic vessels, lymph duct. So இந்த வழியா தான் என்ன பண்ணுமா, lymph இந்த fluid என்ன பண்ணும், flow ஆகும். Okay, next lymphatic capillaries. Lymphatic capillaries unite to form large lymphatic vessels. lymphatic capillary எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து எது ஃபார்ம் ஆகும், lymphatic vessels. So lymph nodes are small oval or pear shaped structure. lymph node எப்படி இருக்குன்னா oval shapeல இல்லனா pear shapeல எங்க இருக்குன்னா located along the length of lymphatic vessels. எப்பவுமே எது கூட இருக்கும், lymphatic vessels. See in this picture the lymphatic capillaries unite. இந்த lymphatic capillary எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, lymphatic vessels. Then lymph node எப்பவுமே என்ன ஷேப்ல இருக்கு பாரு, ரவுண்ட் ரவுண்டா இல்லனா பியர் ஷேப் பேரிக்கா மாதிரி இருக்கும், இல்லனா ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். So lymph nodes are small oval or pear shaped. So those are structures located along the length of lymphatic vessels. So my dears, have you clear about lymphatic system? இப்போ இந்த capillaries, lymph node, lymph vessels வழியா என்ன போகும்னு சொல்லியிருக்கோம், lymph. lymph-னா நின்ன நீர், lymph-னா என்னது, நின்ன நீர். So first lymph-னா என்ன, lymph from the intracellular spaces changes into lymphatic capillaries. lymph என்ன பண்ணுமா,
இன்ட்ராசெல்லுலார் ஸ்பேஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள செல்லுக்குள்ள இருக்கிற கேப் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், சின்ன சின்ன அந்த பிளேசர், ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸ் தான் இன்ட்ராசெல்லுலார் ஸ்பேஸ். அப்போ அந்த லிம்ப்ன்றது என்னது, நிணநீர், தண்ணி மாதிரி இருக்கும். அது என்ன பண்ணுமா, இந்த இன்ட்ராசெல்லுலார் ஸ்பேஸ்லேருந்து எங்கே வருமா, லிம்பாட்டிக் கேபிலரி. Then lymph is a colorless fluid formed when plasma, proteins and blood cells escape into intracellular spaces in the tissues through the pores present in the walls of capillaries. Lymph வந்து colorless, கலர் வந்து கிடையாது. இது வந்து fluid formed when plasma மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பட் பிளாஸ்மாவில் வந்து புரோட்டீன் இருக்கும், லிம்பில் வந்து புரோட்டீன் அவ்வளோ இருக்காது. ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் blood cells escape into intracellular spaces in the tissues through the pores present in the walls of capillaries. capillaries வழியாக தான் என்ன பண்ணுமா, லிம்ப் கூட பிளாஸ்மா ப்ளஸ் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வரும். லிம்ப்ன்றது தண்ணி மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா. The lymph from the intracellular spaces drains into lymphatic capillaries. லிம்ப் தண்ணி மாதிரி என்ன பண்ணும், இந்த lymphatic capillaries வழியாக வரும். ஸோ லிம்ப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கலர்லெஸ், கலர் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு பிளட் பிளாஸ்மா. ஆனால் அந்த லிம்ப் பார்க்கறதுக்கு எது கூட ஒத்து போவோம், பிளாஸ்மா. பிளாஸ்மா ஞாபகம் இருக்கா மை டியர்ஸ், பிளட் காம்போனன்ட்ல ரெண்டு பார்த்தோம், ஒன்று பிளாஸ்மா, இன்னொன்று பிளட் செல்ஸு. ஸோ இந்த லிம்ப்ன்றது வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்ம உடம்புல, பட் பிளாஸ்மா கூட ஒத்து போவோம். பட் it is colorless and contains less proteins. பிளாஸ்மா வந்து கொஞ்சம் எல்லோ கலர்ல இருந்த மாதிரி இருந்தது, ஆனால் இதுக்கு வந்து அவ்வளோ கலர் கிடையாது லிம்புக்கு. பிளாஸ்மாவில் வந்து புரோட்டீன் இருக்கும், இங்கே வந்து புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லிம்பில். The lymph contains very small amount of nutrients, oxygen, carbon dioxide, water and WBC. லிம்பில் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும், என்ன கொஞ்சம் இருக்கும், புரோட்டீன், நியூட்ரியன்ஸ், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் WBC. பட் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் present largely in blood. நிறைய எங்கே இருக்கும், பிளட்ல இருக்கும். சரி, இந்த லிம்பில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், WBCலாம் பிளட்ல இருக்க மாதிரியே இருக்குது. அப்போ இந்த லிம்பினுடைய வேலை என்ன, ஏன் இந்த கொஞ்சம் வச்சிருக்கு, ஏன் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் பிளட்லே போதுமே, பிளட்டே நமக்கு சப்ளை பண்ணாதா கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிம்ப். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்துடலாமா நம்ம. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிம்ப். ஃபர்ஸ்ட், lymph supplies nutrients and oxygen to those parts where blood cannot reach. So my dear students, first point reach பண்ணீங்களா, நல்லா listen பண்ணீங்களா. ஸோ பிளட்டால் எங்கே நியூட்ரியன்ட்டு ஆக்சிஜன்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போக முடியாதோ அந்த இடத்துக்கு யார் போவாங்க, லிம்பு தான் என்ன பண்ணுமா, நிணநீர் தான் ஆக்சிஜன், நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து போயிட்டு பிளட்டு போகாத இடத்த இது போய் கொடுத்துட்டு வரும் அந்த இடத்துல இருக்க செல்ஸுக்கு. ஸோ லிம்பினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுதா மை டியர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, லிம்ப் supplies nutrients and oxygen to those parts where blood cannot reach. Second, it drains away excess tissue fluid and metabolites and returns proteins to the blood from tissue spaces. So second என்ன சொல்றாங்க, லிம்ப் வந்து இந்த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட், மெட்டபாலைட்ஸ் உள்ள நடக்கிற அந்த நிறைய மெட்டபாலிசம் நடக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள, அங்கே இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் திங்ஸு, ப்ரோட்டீனை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறது, எடுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இது என்ன பண்ணுமா, அந்த இல்லாத எந்த இடத்த பிளட் ரீச் ஆக முடியலையோ அங்கே இருக்கிற வேஸ்டெல்லாம் கூட இது என்ன பண்ணுமா, எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணும். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் கிளியர் மை டியர்ஸ். தென் third, the lymph also carries absorbed fats from small intestine to the blood. lymph என்ன பண்ணுமா,
நம்ம இன்டெஸ்டின் ஸ்மால் இன்டெஸ்டின்ல இருக்க ஃபேட் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பிளட் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும். ஸோ த லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் இதுதான் என்னது லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ் ஆஃப் இன்டெஸ்டினல் வில்லி லாக்டியல்ஸ் அப்சர்வ் டைஜஸ்டட் ஃபேட்ஸ். ஸோ இந்த லிம்பாட்டிக் கேப்லரிஸ்ல உள்ள என்ன இருக்குமா குட்டி குட்டியாக இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டின்குள்ள ஒரு ஹேர் மாதிரி இருக்கும். அதை தான் வில்லின்னு சொல்லுவாங்க, இன்டெஸ்டினல் ஆஃப் வில்லி. அது என்ன பண்ணுமா டைஜஸ்டட் ஃபேட்டெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ லிம்பு இன்னொரு வேலை என்ன செய்யுது இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டினில் இருக்க ஃபேட்டெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பிளட் கிட்ட கொடுக்கும். பிளட் என்ன பண்ணும் அதர் பார்ட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும். தென் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லிம்பினுடைய லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னது lymphocytes in the lymph defend the body from infections. ஸோ இந்த லிம்ப் நிணநீர் இருக்கு இல்லையா அதில் லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த லிம்போசைட் என்ன பண்ணுமா நம்ம பாடியை ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ண வருது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து நம்மளை சேவ் பண்ணும். ஸோ மை டியர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிளியர். ஸோ லிம்பினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் பிளட்டு வந்து ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ட் எடுத்துகிட்டு போகாத நம்ம பார்ட்ஸில் அந்த இடத்துக்குலாம் லிம்பு போகுமா. செகண்டு நம்ம உடம்புக்குள்ளே நடக்கிற அந்த மெட்டபாலிஸ் ப்ராசஸில் கிடைக்கிற வேஸ்ட்டு மெட்டபாலைட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் இது என்ன பண்ணுமா பிளட் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிடும். தென் லிம்பு என்ன பண்ணுமா நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணுற ஃபேட்டை பிளட் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணி அடுத்த பார்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். லாஸ்ட்டாக என்னது இது நம்ம உடம்பை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து. அப்போ இது என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது லிம்போசைட்ஸ் எங்க இருக்கு லிம்பில் இருக்கிற லிம்போசைட்ஸ் டிஃபெண்ட் த பிளட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ நம்ம பாடியில் இதுதான் இந்த க்ரீன் கலரில் இந்த சிஸ்டம் போகுது பார்த்தீங்களா. நம்ம வந்து அந்த ப்ளூ ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி பார்த்ததெல்லாம் வந்து பிளட் வெசல்ஸ். Apart from that, like those structures also found in our body, these are called lymphatic system. இதுதான் என்னது lymphatic system. இந்த lymphatic system வழியாக தான் என்ன பண்ணுமா லிம்பு மூவ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுதா இதுதான் lymphatic system. This lymphatic system as capillaries, lymph vessels, lymph nodes and those also like லிம்ப். ஓகே இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே தனி ஸ்ட்ரக்சராக எடுத்து பார்த்தோம். ஸோ டோட்டலி திஸ் யூனிட் ஓவர் மை டியர்ஸ். தேங்க்யூ.